सत श्री अकाल, तुसीं देख रहे हो पंजाब मेल यूएसए टीवी। मेरा नाम जतिंदर सिंह खैरा। प्रोग्राम अखबारनामा और शुरुआत करते हैं प्रोग्राम अखबारनामे की यूएस टुडे के नाल। यूएस टुडे ने जिहड़ा है अज का बहुत वड्डा दिन है उन्होंने अपने फ्रंट यानी फ्रंट पेज के उत्ते छापिया है। हैडलाइन बनाई है ट्रंप साहब को लैके, who's in Trump's second impeachment, key player from Republic Jamin Ruskin to attorney David Scone। ये जी हैडलाइन बनाई हुई है यूएस टुडे ने। इस तो इलावा यूएस टुडे ने पूरी डिटेल के नाल दस्सिया है कि कौन जोड़ा है ट्रंप साहब को जोड़ा है रिप्रजेंट करेगा, किहड़े मैनेजर्स होंगे बोथ हाउसिस के, और किमें जो प्रोसीजर होएगा। फिलहाल जो मैं इस खबर को पढ़ा तो फॉर्मर प्रेजिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हिस्टोरिक सेकेंड इंपीचमेंट ट्रायल विल बी ब्रिंग द नेशनस अटेंशन टू कैपिटल हिल वंस मोर। एक बार फिर तो जोड़ा है कैपिटल हिल के जोड़े लोगों की अटेंशन है, लोगों की नज़र जी है वो अज फिर तो उस मुद्दे उत्ते होएगी जोड़ा 6 जनवरी को अमरीका के कैपिटल हिल के उत्ते होया सी। सब तो औखी प्रेजिडेंशियल टर्म रही, क्योंकि पहला इस तो जिन्ने भी प्रेजिडेंट आए थे उन्होंने जो इंपीचमेंट हुई भी सी वो एक बार हुई सी, और ट्रंप साहब इदा के ने जिन्होंने 2 बार इंपीच होया है। और 2 बार चलो, एक बार तो जो सैनट जोड़ा है पिछली बार जो इंपीच हुए ने सैनट के जोड़ा है इन्हों रिपब्लिकन ने जो, क्योंकि इन्होंने मेजोरिटी सी और इन्हों के रिपब्लिक ने इन्हों साथ दे दिता। इस बार की जी है इसनों थोड़ा जहा वक्रे तरीके देखा जा रहा। हालांकि रिपब्लिकन जोड़े ने वो लगातार सपोर्ट ने, और जो कोई इन्हों के खिलाफ बोल रहा है रिपब्लिकन तो वो खिलाफ भी मोर्चा खोल रहे हैं। उन्होंने लगता है कि इन्होंने पार्टी लाइन तो बाहर जा रहे हैं, पार्टी तो बाद गल कर रहे हैं, इस करके उन्होंने वतीरा भी जोड़ा है खराब जहा किया जा रहा है। फिलहाल जे इसका पहला पैरा पढ़िया जाए तो पूरी डिटेल जी है तो पता लग जाएगा कि इस दे नाल किवें है। Both the House's manager and those representing Trump will look different from its first Senate impeachment trial in early 2020। बहुत ज़्यादा देखो ये सैकेंड टर्म है, सैकेंड इंपीचमेंट है, तो इस करके जो इन्हों के ट्रायल जो प्रिपेयर कर रहे थे उन्होंने ये सौखा भी रहता है कि कितों कितों जोड़ा है मैटर लेना है, किहड़े मैटर के उत्ते गल करनी है और किहड़े मैटर के उत्ते गल नहीं करनी है। सो जी इन्हों की लॉ टीम है, जिन्होंने असीं कह लीए कि वकीलों की जी टीम है, अटॉर्नीज टीम है, वो लगातार गेयर अप के उत्ते है। दूसरे बने जो असीं गल करिए कि डेमोक्रेट मैनेजर जोड़े ने वक्रे हाउसिस के, वो भी लगातार अपने जोड़े लॉ टीम है वो गलबात कर रहे हैं। सो अमेरिकन हिस्टरी के वड्डा है कि इंपीचमेंट 2 बार हो रही है। इस इंपीचमेंट को टैकल किमें करना है, मैनेज किमें करना है, इंपीचमेंट ट्रायल रन किमें होंदा है, ये भी अमेरिका के एक अपना ही वजूद रखता है, एक अपनी हिस्टरी रख रहा है। इस तो इलावा द ट्रंप हैज़ स्ट्रगल टू फाइंड मेनटेन अ डिफेंस टीम, अ रिमार्केबल चेंज फ्रॉम द स्टार स्टड group that represent for him first trial, including figures such as Ken Starr, who headed the investigation into former President Bill Clinton that led to his impeachment, and Alan Dershowitz, constitutional law experts who defended O.J. Simpson। सो किते ना किते एक बहुत वड्डी टीम है ट्रंप साहब ने उन्होंने लोगों को हायर किया है जिन्होंने कोल एक खासा बहुत वड्डा एक्सपीरियंस है। जो असीं ट्रंप साहब की गल करते हाँ तो ट्रंप हुणी वो लोग ने जिन्होंने कोल बहुत ज़्यादा सरमाया है, जिन्हें कि एक मनी माइंडड कह लो या कह लो कि बड़े घराने जोड़े कॉरपोरेट के नाल संबंधित ने, उन्होंने मालक ने। सो उन्होंने दी बेस्ट लोग जोड़े चुने ने, और उन्होंने जो हिस्टरी है, जो करियर है, जो इन्हों ग्राफ है, वो लगातार इदां के केसिस के नाल डील करने वाला रहा है। जो प्रेजिडेंट बिल क्लिंटन की गल की जाए तो उन्होंने जिन्होंने रिप्रजेंट किया है उन्होंने नाल इन्होंने गल की है। इस तो इलावा ओजे के नाल जी है वो मिस्टर ओजे के नाल जी गलबात हुई है उन्होंने लिया हुआ है। सो एक अपने आप दे बहुत वड्डी टीम है। लिखने वाली गल होएगी कि अमेरिकन हिस्टरी जो एक क्रिएट होंदी है कि नहीं होंदी, और जो ट्रंप साहब के लेट डिसीजन है वो किमें बनाया जाता है। वेल कैपिटल हिल के उत्ते जो होया वो किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, किसी भी लोकतंत्र के लिए बहुत वड्डी घटना है, जां कह लो कि बहुत शर्मसार कर देने वाली घटना है। जे असीं प्राउड बॉय की गल कर लीए तो प्राउड बॉयज़ को लगातार लग रहा कि उन्होंने बहुत वड्डा काम किया। मैं पहला भी इस बारे गल कर रहा हाँ कि लगातार फाशीवादी जी सोच के मालक होंगे ने, उन्होंने लगता है कि जी स्टेटमेंट वो पास करते हैं वो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, और उस स्टेटमेंट को लगातार प्रूव करने के लिए, लगातार साबित करने के लिए, अपने जोड़े सच को साबित करने के लिए बहुत ज़्यादा गलत काम करते हैं, क्योंकि उन्होंने सिर्फ तो सिर्फ अपनी फेवरेबल स्टेटमेंट जी है वो चंगी लगती है। ट्रंप साहब के नाल भी कुछ इदां दा ही है, पर फिलहाल ये वर्ल्ड्स बिगेस्ट डेमोक्रेसी है, या फिर कह लो कि वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल डेमोक्रेसी है, और इस डेमोक्रेसी तो उस तरह की तवक्को नहीं की जा सकती जिवें असीं लाइट कंट्रीज़ की डेमोक्रेसी तो तवक्को करते हैं। अगे बढ़ते हैं तो अगे इसे अखबार ने जोड़ा एक होर बहुत खूबसूरत हैडलाइन बनाई है। मैं हमेशा अमेरिकन नैशनल न्यूज़पेपर की ये तारीफ रहती है कि वो एक एंगल तो नहीं चलते। जिवें असीं इंडिया की गल कर लीए तो साढ़े जो फ्रंट पेज होंदा है वो हार्डकोर पॉलिटिक्स नूं या हार्डकोर जर्नलिज्म नूं प्रमोट करन
ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਟਾਈਲ ਚੇਂਜ ਹੈ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਇੰਸਪਾਇਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੁਤਾਸਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਗਲੀ ਸਟੋਰੀ ਜਿਹੜੀ ਯੂਐਸ ਟੂਡੇ ਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹੈ। ਦ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਟਵਿਲਾਈਟਸ, ਨੇਸ਼ਨਸ ਫਰਸਟ ਅਫਰੀਕਨ ਅਮਰੀਕਨ ਟੂ ਅਰਨ ਬੈਚਲਰ ਡਿਗਰੀ। ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਕਾਲਮ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਪੇਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਜਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਅਮਰੀਕਨ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਲਿਖਾਂ, ਦੋ ਦ ਟਵਿਲਾਈਟ ਇਜ਼ ਲਾਡਡ ਟੂਡੇ ਐਜ਼ an African American scholar, preacher and educator. For much of his life he was marked as a white on census record. And ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹਿਸਟਰੀ ਵੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਅਮਰੀਕਨ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ ਕਿ 2 ਵਾਰ ਇੰਪੀਚਮੈਂਟ ਹੋਣਾ, ਔਰ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਫਰੀਕਨ ਅਮਰੀਕਨ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੈਚਲਰ ਡਿਗਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਟਵਿਲਾਈਟ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹਾਸਲ ਵੀ ਕਰ ਲਈ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਈਟ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਾਊਂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਨਾ ਕਿ ਬਲੈਕ ਜਾਂ ਕਿ ਅਫਰੀਕਨ ਮੂਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਾਊਂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤਰਾਜ਼ਦੀ ਹੈ। ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਾਰਡਲਾਈਨਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਕੱਟੜ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੋਰੀ ਚਮੜੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਮਰੀਕਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਇਹ ਕਹਿ ਲਿਓ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਟੀਕ ਸੋਚਦੇ ਨੇ, ਤਰਕ ਦੇ ਸੋਚਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਨੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇ ਇੱਕ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਰਗਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪ ਨਹੀਂ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਹਰ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੂਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਹੈ। ਵੈਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਟੋਰੀ ਹੈ ਇਸ ਸਟੋਰੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਡਿਟੇਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਟਕਡ ਅਵੇ ਫਰੈਂਕਲਿਨ ਸਟਰੀਟ ਐਟ ਵੈਰਮੌਂਟ ਮਿਡਲਬਰੀ ਕਾਲਜ ਸਾਈਡ ਅ ਮੋਡੈਸਟ ਰੈੱਡ ਬ੍ਰਿਕਡ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬੈਰਿੰਗ ਦਾ ਨੇਮ ਆਫ ਟਵਿਲਾਈਟ ਹਾਲ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਹਾਲ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਲਤਾੜੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਜਿਹੜੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ। ਜੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਦਲਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਐਨੇਸ਼ੀਅੰਟ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਪੁਰਾਣੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਦਲਿਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਇਰ ਕਾਸਟ ਦੇ ਨੇ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਐਂਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਨ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਫਰੀਕਨ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ, ਕਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ 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 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਟੈਂਪਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਇੰਝ ਲੱਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਨੌਕਰ ਹੈ, ਔਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲ ਕੇ ਉਹ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਜੂਦ ਹੈ। ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮੂਵੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਹਿਡਨ ਫਿਗਰ, ਐਂਡ ਉਹ ਹਿਡਨ ਫਿਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੂਮਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਐਡੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਤਕੜੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕੈਲਕੂਲੇਟਰ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਹਿਊਮਨ ਕੰਪਿਊਟਰਸ ਵਾਂਗੂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਬਲੈਕ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਟੀਰੀਓਟਾਈਪ ਟੁੱਟਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਟੀਰੀਓਟਾਈਪ ਟੁੱਟਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਸਭ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ Twilight was also the first black person to obtain a bachelor degree across America, a piece of history Middlebury is proud to represent. ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਊਡ ਮੂਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਟਵਿਲਾਈਟ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਣਾਮ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸੈਲਿਊਟ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ, ਐਂਡ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰਾਊਡ ਮੂਮੈਂਟ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਪਿਟਸਬਰਗ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਟ੍ਰੈਜਡੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੈਡਲਾਈਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਯੂਐਸ ਟੂਡੇ ਨੇ। ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਪਿਟਸਬਰਗ loses his piece of history, fire ravages 80s building likely dooming it to destructions। ਔਰ ਇਹ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਐਡੀਟਰ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਟੀਮ ਦੇ ਕਰੂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਪਲੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪਿਟਸਬਰਗ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪੂਰੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 3 ਮੰਜ਼ਲਾ ਹੈ, 3.5 ਮੰਜ਼ਲਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਇਹ ਖਬਰ ਛਾਪੀ ਹੈ। ਹਿਸਟੋਰਿਕ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਮੋਸ਼ਨ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰਬਰ ਸ਼ਾਪ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਬਾਰਬਰ ਸ਼ਾਪ ਹੈ, ਕਮਰਸ ਹੈ, ਕਮਰਸ ਦਾ ਆਫਿਸ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮੋਨੂਮੈਂਟ ਹੈ, ਹਿਸਟੋਰਿਕ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ। ਦ ਹਿਸਟੋਰਿਕ ਬਿਲਡਿੰਗ ਔਨ ਦ ਸਿਟੀ ਸਾਊਥ ਸਾਈਡ ਪਾਰਸ਼ਲੀ ਕੋਲੈਪਸ ਆਫਟਰ ਫਾਇਰ ਰੋਰਡ
through its top floor. A four-alarm blaze that sent the flames shooting into the air and produced smoke that could be seen for miles. अज तक पता नहीं लग्या कि क्यों ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਫਾਇਰ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਇਹ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਟੌਪ ਫਲੋਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਲਾਰਮਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਦੇਖਦਿਆਂ ਦੇਖਦਿਆਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਲਪਟਾਂ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਉੱਠਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੋਨੂਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਦੀ ਨਾ ਕਦੀ ਦਿਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਗੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਮੋਨੂਮੈਂਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਪਿਟਸਬਰਗ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਛਾਪਿਆ ਹੈ। 5 ਥਿੰਗ ਯੂ ਨੀਡ ਟੂ ਨੋ ਟਿਊਜ਼ਡੇ, ਟਰੰਪ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇੰਪੀਚਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਖਬਰ ਛਾਪੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ 5 ਥਿੰਗ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, 5 ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਵੈਲ, ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਇੰਪੀਚਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਐਕਸਾਈਟਡ ਹੋ, ਇੰਪੀਚਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਇੰਟਰਸਟ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇੰਪੀਚਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਖਬਰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵੈਲ, ਮੈਂ ਵਧਦਾ ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਵਾਲ ਸਟਰੀਟ ਵੱਲ। ਵਾਲ ਸਟਰੀਟ ਜਰਨਲ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਾਲ ਸਟਰੀਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਵਾਲ ਸਟਰੀਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਮਰਸ ਰਿਲੇਟਡ ਜਾਂ ਈ-ਕਮਰਸ ਰਿਲੇਟਡ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਰਿਲੇਟਡ ਖਬਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਫਰੰਟ ਪੇਜ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਛਾਪਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਡਲਾਈਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਈ-ਕਮਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਵਾਲੀ ਇਹ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਟੈਲਸਾ ਇਨਵੈਸਟ $1.5 ਬਿਲੀਅਨ ਇਨ ਬਿਟਕੋਇਨ। ਬਿਟਕੋਇਨ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਕਰੰਸੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਲਸਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਐਲਨ ਮਸਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ SpaceX ਵਰਗੀ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਦੇ ਵੀ ਓਨਰ ਨੇ। ਉਹ ਟੈਲਸਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ $1.5 ਬਿਲੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਿਟਕੋਇਨ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀ ਡਿਟੇਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਐਲਨ ਮਸਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਹੀਕਲ ਕੰਪਨੀ said it might start accepting the cryptocurrency as a payment for its products, sending Bitcoin price soaring. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਬ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਮਸਕ ਹੈਜ਼ mused about Bitcoin on Twitter, head on street, what could possible go wrong, China rebuck Telsa on a quality issue. ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਟੈਲਸਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੋ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਲੈਟਸ ਸੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹੋ, ਟੈਲਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖਬਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਹੈ ਉਹ US ਸਟਾਕ ਇੰਡੈਕਸ ਦੀ ਹੈ, ਕਲੋਜ਼ ਐਟ ਰਿਕਾਰਡਸ। ਲਗਾਤਾਰ US ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਕ ਇੰਡੈਕਸ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਰਿਕਾਰਡਡ ਉੱਪ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅਪ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਰੈਡਿਟ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਡਬਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ 60 ਬਿਲੀਅਨ ਆਫਟਰ ਫੰਡਿੰਗ ਰਾਊਂਡ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਈਟ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੀ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵਰਲਡ ਪੈਂਡੇਮਿਕ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਡੋਨੇਟ ਕਰੋ। ਰੈਡਿਟ ਨੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਹੈਜ਼ ਐਡਿਡ ਯੂਜ਼ਰ ਥਰੂ ਐਜ਼ ਦ COVID-19 ਪੈਂਡੇਮਿਕ ਐਂਡ ਮੋਰ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਹੈਜ਼ ਗੇਨਡ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਫॉर ਇਟਸ ਰੋਲ ਇਨ ਦ ਰੀਸੈਂਟ ਵਾਲ ਸਟਰੀਟ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫਰੈਂਜ਼ੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੇਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹਾਈ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਵਾਲ ਸਟਰੀਟ ਜਰਨਲ ਨੇ ਟਰੰਪ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਇੰਪੀਚਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਖਬਰ ਛਾਪੀ ਹੈ। ਹੈਡਲਾਈਨ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਟਰੰਪ ਲਾਇਰ ਕਾਲਸ ਇੰਪੀਚਮੈਂਟ ਟ੍ਰਾਇਲ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਥ੍ਰੈਟ। ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਥ੍ਰੈਟ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੰਪੀਚਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਟਰੰਪ ਸਾਹਿਬ ਉਨੇ ਸ਼ੋਰ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਟਰੀ ਸ਼ੋਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਇੰਪੀਚਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਪਰ ਡਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਡਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਵੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰਿਪਿੰਗ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਸੀਗਾ, ਐਰੈਟਿਕ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬਸ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇੰਪੀਚਮੈਂਟ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸੀਗੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਲੋ ਟੂਨ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਸੋ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਿੰਤਤ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਰੀਅਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਐਂਡ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਇਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਥ੍ਰੈਟ ਹੈ। A lawyer for Donald Trump argued it's unconstitutional to impeach a former president, while Democrats said Mr. Trump was trying to escape accountability for alleged inciting supporters to charge the Capitol last month. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਇਰਸ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਰਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਕੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਫਾਰਮਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਇੰਪੀਚਮੈਂਟ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਇੰਪੀਚਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਲੈਟਸ ਸੀ, ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁੱਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਗਲਤੀ ਕਰਕੇ ਕਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਦਾਗ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਦਾਗ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਦਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ
ਵੱਡੀ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਛਾਪਿਆ। ਐਂਡ ਵਾਲ ਸਟਰੀਟ ਜਰਨਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਮਰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਊਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਦੇਖਦਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨੇ ਅੱਜ ਕੀ ਛਾਪਿਆ ਹੈ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗਿਵ ਐਗਰੀ ਲਾਜ਼ ਅ ਚਾਂਸ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ PM ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਐਗਰੀ ਲਾਅ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਾਂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ BJP ਜਦੋਂ ਦੀ ਆਈ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਦਿਮਾਗ ਹੈ, ਨਾ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਦਿਲ ਹੈ। ਪਰ ਕੱਲ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਤਕਰੀਰ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਪਲੜਾ ਭਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਦੋ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਨੇ, ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਉਹ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ ਫੋਰ ਸ਼ੋਰ ਵਾਲੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ। ਦੂਸਰੇ ਬੰਨੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਤਕਰੀਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਪੈਂਤਰਾ ਅਜ਼ਮਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਟਰਾਇਲ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੂਜ਼ ਐਂਡ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਟਾਈਟ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ MSP ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਿਸਗਾਈਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। MSP ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿ MSP ਜਾਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ MSP ਲਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਐਕਟ ਬਣਾਓ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਮਿਸਗਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਟ੍ਰੈਜਿਡਿਕ ਨਿਊਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋਸ਼ੀਮਠ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਕੋਲੈਪਸ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਡਰੋ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਾਲਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਡਲਾਈਨ ਬਣਾਈ ਹੈ, 26 ਬੋਡੀਜ਼ ਰਿਕਵਰ, 171 ਸਟਿਲ ਮਿਸਿੰਗ। 26 ਬੋਡੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ, ਅਜੇ ਵੀ 171 ਬੋਡੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਮਿਸਿੰਗ ਹੈ। ਇਹ ਹੈਡਲਾਈਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀ। ਰੈਡੀ ਟੂ ਹੈਲਪ ਰਿਲੀਫ ਔਨ UN ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਲਿਓ ਕਿ ਅੰਤਾਨੀਓ ਗਤਰਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। United Nations stand ready to contribute to the ongoing rescue and assistance effort in Uttarakhand if necessary. General Secretary Antonio Guterres has said that global organizations express sadness over the loss of life and damage due to the glaciers burst and flooding. ਲੈਟਸ ਸੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਚਲੋ ਵੱਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤਰਾਸਦੀ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਬੰਨੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਹੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਗਲਤੀ ਦੇ ਨਾਲ 200 ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਸੈਡਨੈਸ ਹੋਏਗਾ। ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨੈਚੁਰਲ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਬੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਰੇ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਕ ਮੈਨ ਮੇਡ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਸੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੀ ਜੇ ਹੈਡਲਾਈਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਹੈਡਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਜੁਲਦੀ ਹੈ। MSP ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ, ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ। ਉਹੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੋ ਕੇ ਕਹੀ ਹੈ, ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਕੇ ਕਹੀ ਹੈ। ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਹੱਥਕੰਡਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੈਂਡਲ ਕਰ ਲਈਏ ਸਾਰੀਆਂ ਸੋ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵਿਗਾੜ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਬ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖੀ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅੰਦੋਲਨਜੀਵੀ ਕਰਾਰ, ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼, ਧੰਨਵਾਦ ਮਤੇ ਤੇ ਬਹਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ। ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੰਝ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਹੈਸ਼ਟੈਗ ਚਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨਜੀਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨਜੀਵੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ, ਪੂਰਾ ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, UP, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਅੰਦੋਲਨਜੀਵੀ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਜਿੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਤਕਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਉੱਠ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਕਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਭੁੱਖ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਵਪਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿਆਂਗੇ। ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਮਗਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਗਰ ਚੱਲੇ ਸੀਗੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਆਏ ਨੇ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਕਾਲਾ ਧਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਪਰ ਪ੍ਰਾਇਓਰਿਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟਰਮ ਨੂੰ ਜਾਣੀ ਕਿ 15, 16, 17 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਬਲੈਕ ਮਨੀ ਸਟੈਸ਼ ਸੀਗੀ ਸਵਿਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬਲੈਕ ਮਨੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿੱਸਾ ਹੈ ਉਹ ਦਬ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੀ ਟ੍ਰੈਜਡੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖਬਰ ਬਣੀ ਹੈ, 26 ਲਾਸ਼ਾਂ ਬਰਾਮਦ ਤੇ 171 ਅਜੇ ਵੀ ਲਾਪਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਜਿਹੜੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਉਣੀਆਂ ਤੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ
ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਤੁਰਿੰਦਰ ਰਾਵਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੈਗਮੈਂਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਉਣੀਆਂ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੋ ਮੈਨ ਮੇਡ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜਿੰਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੁਦਰਤ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੜ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਡਵਾੜ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਦੇਖਦਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਸ ਨੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ। ਵੈਲ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਸ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਐਟਲੀਸਟ 26 ਡੈਡ 171 ਸਟਿਲ ਮਿਸਿੰਗ ਏਮਡ ਰੈਸਕਿਊ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਛਪ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ 1.7 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਲੈਂਟਿੰਗ ਸਟਰਕਚਰ ਅੰਡਰ ਦਾ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਟਨਲ ਇਜ਼ ਅਬਾਊਟ 20 ਫੀਟ ਹਾਈ ਐਂਡ 15 ਫੀਟ ਹਾਈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਟਨਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈਡਰੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਲਈ ਲੱਗੀ ਸੀਗੀ ਉਸ ਟਨਲ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਐਂਡ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ITBT ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਫਿਸਰ ਉੱਥੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰੈਸਕਿਊ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਬਾਈ ਡਿਟੇਲ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਸ ਹੈਡਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਇਹ ਸੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਸ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਹਨ ਨਵਾਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਬਾਰੇ। ਨਵਾਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੱਜ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਡਲਾਈਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਛਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਜਵਾਬ, ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਵਾਂਗ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਅਕਸਰ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕਿ ਐਵੀਏਸ਼ਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸਵੇਰ ਦਾ ਭਾਅ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਈਵਨਿੰਗ ਦਾ ਭਾਅ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ MSP ਦੇ ਲਈ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਸ MSP ਨੂੰ ਐਕਟ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਟਵਿੱਟਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਛਪੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਟਵਿੱਟਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਏਗੀ ਪੌਪ ਸਟਾਰ ਰਿਹਾਨਾ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਾਰਕੁਨ ਗ੍ਰੇਟਾ ਥਨਬਰਗ ਦੇ ਟਵੀਟਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਲਤਾ ਮੰਗੇਸ਼ਕਰ ਅਤੇ ਸਚਿਨ ਤੰਦੂਲਕਰ ਨਾਲ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ, ਸਾਇਨਾ ਨੇਹਵਾਲ ਤੇ ਅਕਸ਼ੇ ਕੁਮਾਰ ਵਰਗੇ ਟਵੀਟਾਂ ਦੀ ਕਿਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਆ ਕੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਜਾਂਚ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਛਾਪੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਲਾਈ ਹੈ। 2 ਸੁਰੰਗਾਂ ਦੀ ਗਾਰ 'ਚ ਫਸੇ 153 ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਭਾਲ। ਲਗਾਤਾਰ ਰੈਸਕਿਊ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਹਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਅੱਗੋਂ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਅਲਾਰਮਿੰਗ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕੁਝ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਇਹਤਿਆਤ ਵਰਤਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਸੀ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਦਾ ਅਖਬਾਰਨਾਮਾ। ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤੇ 'ਚ ਰਹਾਂਗਾ, ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਰਹਾਂਗਾ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ USA TV। ਧੰਨਵਾਦ।